یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع مراد آباد کی نگر پنچایت علی نگر محمود پور ماپی میں 3 ستمبر 2022 کو ایک شام MLA محمد فہیم عرفان کے نام عنوان سے آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے علی نگر کے ابھرتے ہوئے خوبصورت ترنم کے نوجوان شاعر شمشاد علی نگری۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت ڈاکٹر شریف صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں الفا ہاسپٹل عیسیٰ گڑھ اڈا کے۔ اس کے بعد ایک جو خوبصورت ماحول بنانا چاہتا ہوں جس شاعر کے لیے، ودھائک جی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے محبوب شاعر جناب ہاشم فیروز آبادی بہت جلد یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ 4 مصرے مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ سلام اس پر اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے، سلام اس پر اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے، سیاہی خون بن جائے قلم تلوار ہو جائے۔ سلام اس پر اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے، سیاہی خون بن جائے قلم تلوار ہو جائے، اور محبت میں تمہیں سرکار کہتے ہیں وگرنہ ہم، محبت میں تمہیں سرکار کہتے ہیں وگرنہ ہم، نگاہیں ڈال دے جس پر وہی سرکار ہو جائے۔ محبت میں تمہیں سرکار کہتے ہیں وگرنہ ہم، نگاہیں ڈال دے جس پر وہی سرکار ہو جائے، نگاہیں ڈال دے جس پر وہی سرکار ہو جائے۔ تائیے دوستو، اس تیور کے ساتھ کچھ ایسے ہی تیور رکھنے والا شاعر، اس ادبی بستی سے تعلق رکھنے والا شاعر جو بستی جناب ابر احسنی کے نام سے منسوب ہے، وہ شاعر جو ابر احسنی تنظیم کا بھی ایک خاص رکن ہے، جو بہت سی ادبی محفلوں کو بھی تشکیل کرتا ہے، جو بہت سے مشاعروں کی بھی مسافت کرتا ہے، بہت تمام خدمات ادبی خدمات اس کے حوالے سے انجام دی جاتی ہیں۔ میں جناب مقیت آغاز گنوری سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تشریف لائیں، آپ سے گزارش زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب مقیت آغاز گنوری۔ مائک پر ہلو، بغیر کسی تمہید کے فہیم بھائی ایک مطلب ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ تیرا جس وقت بھی احسان ہو جائے گا، تیرا جس وقت بھی احسان ہو جائے گا، جو گداگر ہے وہ سلطان ہو جائے گا، جو گداگر ہے وہ سلطان ہو جائے گا۔ شعر سنیں، جب بھی اتروں گا میں حق کے میدان میں، جب بھی اتروں گا میں حق کے میدان میں، میرا دشمن پریشان ہو جائے گا۔ واہ بھائی، اچھا ہے مقید بھائی۔ جب بھی اتروں گا میں حق کے میدان میں، میرا دشمن پریشان ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب میں نے شعر کہا تھا عرفان صاحب کے لیے، کس قدر تھا وہ اثردار، فہیم بھائی کس قدر تھا وہ اثردار، پتہ چلتا ہے بعد مرنے کے ہی کردار پتہ چلتا ہے، کس قدر تھا وہ اثردار پتہ چلتا ہے، بعد مرنے کے ہی کردار پتہ چلتا ہے۔ اور صرف کرتے ہیں خریدار سروں کی گنتی، صرف کرتے ہیں خریدار سروں کی گنتی، یہ سیاست کا ہے بازار پتہ چلتا ہے، یہ سیاست کا ہے بازار پتہ چلتا ہے۔ اور ایک مطلب ایک شعر یہ بھی سنیے دوستوں، ایک انسان جب سے خدا ہو گیا، واہ، ایک انسان جب سے خدا ہو گیا، جینا بستی میں اپنی سزا ہو گیا۔ اور جب سیاست محبت پہ حائل ہوئی، جب سیاست محبت پہ حائل ہوئی، میرا ایک بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، بہت اچھا ہے، میرا ایک بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ اور غزل کا مطلب پیش خدمت فرمائے، اپنے اندر جو ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے اندر جو ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بہت کے کہے لگاتے ہیں، قصہ غم وہ جب سناتے ہیں، میری آنکھوں میں اشک آتے ہیں۔ دوستو لگنا چاہیے ذرا، علی نگر میں مشاعرہ ہو رہا ہے، ذرا اپنی دعاؤں سے نوازیں مجھے۔ اپنے اندر جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ بہت کے کہے لگاتے ہیں۔ اور شعر سنیں، موجے طوفان سے کھیلنے والے، موجے طوفان سے کھیلنے والے، تیری آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، تیری آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں جو آئینہ
देखते ही नहीं जो आईना, जो आईना वो हमें आईना दिखाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह, देखते ही नहीं जो आईना वो हमें आईना दिखाते हैं। आईना दिखाते हैं। हिलाल भाई, प्यार करके तो वो परखते नहीं, सही बात, प्यार करके तो वो परखते नहीं, हाँ सितम करके आजमाते हैं। वाह, प्यार करके तो वो परखते नहीं, हाँ सितम करके आजमाते हैं। और तुझको ख्वाबों में ढूंढने वाले, तुझको ख्वाबों में ढूंढने वाले नींद आते ही जाग जाते हैं। वाह वाह, नींद आते ही जाग जाते हैं। शेर है कि जब वो होते हैं हम सफर मेरे, जब वो होते हैं हम सफर मेरे, रास्ते शेर गुनगुनाते हैं, वाह, रास्ते शेर गुनगुनाते हैं। और जुल्मतें जब भी बढ़ने लगती हैं, वाह, जुल्मतें जब भी बढ़ने लगती हैं, हम चरागे वफा जलाते हैं, हम चरागे वफा जलाते हैं। गजल का मकता है, रह गए साहिल पे वो मेरा आगाज, रह गए साहिल पे वो मेरा आगाज, नाम लिख लिख के क्यों मिटाते हैं, नाम लिख लिख के क्यों मिटाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत खूब जनाब मुकीद आगाज गिंदौरी। दोस्तों ये रिवायत बरकरार रखें कि जब कोई शायर आए या जाए तो आप तालियों से जरूर इस्तकबाल करते रहें। बल्कि मेरे बहुत से शायर ऐसे थे जो कस्दन रास्ते में ये बोले कि सुना है अली नगर में बिलारी वाले आ रहे हैं, तो ये इस मुशायरे की अजमतों की दलील है। तो मैं एहसास ये होना चाहिए कि मुशायरा अली नगर में नहीं बल्कि इस पूरे मुर्दाबाद जिले में हो रहा है। तो दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर दौलत घर में लाए हो, जाने किसका हक दबाकर दौलत घर में लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। दोस्तों बरकत दोस्तों किसी का हक दबाकर नहीं होती, बल्कि बरकतें ऐसे भी हासिल होती हैं कि जब भी कोई काम कौम की खिदमत के लिए किया जाए, हमारे अदब की खिदमत के लिए किया जाए, उसमें हम अपना भरपूर ताउन पेश करें। जनाब शमशाद अली नगरी साहब ने एक हौसला ये किया था कि जनाब फहीम इरफान साहब के नाम से ये एक बज़्म सजाई जाए, एक जश्न मनाया जाए, एक एजाज का इनेकाद किया जाए। और उसमें जो उन्होंने मुझे ये वो चाहते हैं कि इसका जिक्र कर दूं, उसमें सिर्फ 3 लोगों से उन्होंने ताउन लिया। जनाब डॉक्टर शरीफ अहमद साहब जिन्होंने 5000 रुपए इस महफिल को अता किए, जनाब मोहम्मद शमीम सैफी साहब जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं 15,000, और जनाब अमीर हुसैन साहब वकील साहब जिन्होंने 7,000 रुपए इस मुशायरे को मुनक्किद करने के लिए अता किए। इसके अलावा कोई भी चंदा उन्होंने इस बस्ती से नहीं किया, और ये उनकी ख्वाहिश भी है कि अगर आपने उन्हें हौसला दिया तो इस तरह की महफिलें वो आइंदा साल मुनक्किद करते रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है अली नगर वालों कि आपकी महबूब शख्सियत के एजाज में ये महफिल मुनक्किद है, तो आप उनमें अपना ताउन भी पेश कर सकते हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे उनका हौसला दुबाला हो जाए। और उम्मीद में रखता हूँ कि अगर आपने ताउन दिया, उन्हें सपोर्ट किया, तो अली नगर में ये महफिलें मुनक्किद रहेंगी। और अली नगर आपका हिंदुस्तान नहीं बल्कि आज जो वक्त मीडिया की टीम हमारे यहाँ इस मुशायरे को कवर कर रही है, मोहतरम शफीक खान साहब, जो ये जिक्र कर दूं कि पहला यूट्यूब चैनल है जिसने मुशायरे को, अदबी महफिलों को यूट्यूब के हवाले से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और सिर्फ शोरा को नहीं पहुंचाया, खास बात यह है कि सामाईन की समातें हैं, उनके चेहरे हैं, उनका जिक्र है, वो तमाम अज़कार उनके हवाले से गया। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब शफीक साहिब जो हमारे इस मुशायरे को वक्त मीडिया से कवर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।